хушбахтона мо дар замони истиқлоли комили давлати миллӣ ба чанд амали ҷиддӣ сарфаҳм рафтем, ворид гаштем ва дарк намудем ки мо ҳақиқатан ҳам насли хушбахти ин миллати даргузашта ҷабри таърих дидаем ки ба орзуҳои ҷадди бузурги хеш ба парвози дастнораси афсонавии орзугӣ расидем ва насиби эҳёи корхонаи бузурги бунёдие чун кохи нори тоҷикистон насиби рӯзӣ гашт ва акнун барои амалӣ шудани орзуҳои деринтизор мо ҳамагон часпу талош дорем. шахсан ман ҳамчун як эҷодкори рӯзгордида ки беш аз 10 сол боз дар ин мавзеи овозадори кишвар ҳамроҳи бунёдгузорони кохи нур шоҳиди қоматрӯз кардани офтоби орзугии ҳазрати мавлавӣ инҷо кору пайкор дорем ва саҳми фарзандонаи худро гузошта меоем. ба ҳамин хулоса омадам ки дар давоми беш аз 1000 соли китобат ки то бо мо омада расида насиби миллати ҷабри таърихкашидаи мо ду асари бузурге пеш овард ки яке шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ ки беш аз 1000 сол боз чун шиносномаи миллат барои муаррифии ин халқ ин қавм хизмат карда истодааст ва хушбахтона рисолати бузурге ки шоҳнома ба дӯш дошт дар давоми беш аз 1000 сол исбот сохт ки ин миллати фарҳангӣ дар пешрафту ободии созандагиҳои олам саҳми бориз дорад ва маҳз бо чунин асарҳои мондагораш шоҳнома дар таърихи миллату фарҳанги он иншоаллоҳ то абад мемонад ва хизмат мекунад. ва хушбахтона баъди 1000 сол маҳз ба пайи қадами истиқлоли комили давлати миллӣ инҷо асари дигаре эҳё гашт ки барои ободии тоҷикистон ва зиндагии шоистаи сокинони кишвар назир надошт, надорад ва нахоҳад дошт. ин тарҳ на танҳо дар тоҷикистон балки дар минтақа назир надорад ва рисолати бузургеро ба дӯш дорад ки аслан дар таърих кам иттифоқ меафтад ки чунин амалҳои бузургу мондагор ва созандаю кишварсозу миллатзо сазовор рӯи амал биёянд ва ободии кишвар ва зиндагии шоистаи сокинанашро ҳазорсолаҳо пуштибон бошад. дар мавзеи овозадори кишвар дар Роғун ки умеди тамоми сокинони ин сарзамини афсонавӣ ба ин ҷо нигаронида шудааст, мо ба амали пешгирифтаи худ яъне ҳамарӯза пешниҳод сохтани пораҳо аз шоҳасари таърихи башарияти миллат шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ ва намунаи амалӣ шудани тарҳи бунёдӣ ва кишварсозу миллатзои диёр Роғун имкон ба вуҷуд меорем ки шумо дар асоси мушоҳидаҳои хеш дар амалӣ шудани тарҳи бунёдии кишвар то ҳадди имкон саҳми худро ақлан бо андешаҳои хайронек ба хотири ободии тоҷикистони азиз ва зиндагии хешу пасовандон роҳандозӣ кунед. ҳеҷ набошад андешаҳои худро барои беҳбуд бахшидан ба амалҳои рӯёрӯ
ابراز دارید تا ما شما توانسته باشیم در یک جایگی دستی به دست به قله مراد رسیده باشیم. درود گرم و جوشان ما را بپذیرید، همزبانان همزمان دور و نزدیک، هواداران کلام ناب فارسی دری تاجیکی. گفتار 14، حیله‌گری کردن ابلیس. جوان برآراست از خویشتن، سخنگوی و بینادل و پاکتن. همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفتگوی. بدو گفت گر شاه را درخورم، یکی نامور پاک خالی گرم. چو بشنید ضحاک بنواختش، ز بهر خورش جایگه ساختش. کلید خورشخانه پادشاه، بدو داد دستور فرمان روا. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. جز از رستنی ها نخوردند چیز، ز هرچ از زمین سر برآورد نیز. پس آهرمنی بدکنیش رای کرد، به دل کشتن جانور جای کرد. ز هر گونه از مرغ و از چارپای، خورش کرده آورد یک یک به جای. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گوید فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. خورش زرده خایه دادش نخست، بدان داشتش چند گه تندرست. بخورد و بر او آفرین کرد سخت، مزه یافت زان خوردنش نیکبخت. چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاوید ز شاهی گردن فراز. چو فردات از آن گونه سازم خورش، کزو باشدت سر به سر پرورش. برفت و همه شب سگالیش گرفت، که فردا چه سازد ز خوردن شگفت. دیگر روز چون گنبد لاجورد، برآورد و بنمود یاقوت زرد. خورش ها ز کبک و تذرو سفید، بسازید و آمد دل پر امید. شه تازیان چون به خان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. سوم روز خان را به مرغ و بره، بیاراستش گونه گونه یکسره. به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش ساخته از پشت گاو جوان. بدو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو ضحاک دست اندر آورد خورد، شگفت آمدش زان خوشیوار و مرد. بدو گفت بنگر که تا آرزوی، چه خواهی بخواه از من نیک خوی. خورشگر بدو گفت که پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم ز نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد شاه تا کفت اوی، ببوسم بمالم بر او چشم روی. چو ضحاک بشنید گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد مگر نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت او، همه بوسه داد بر کفت او. چو بوسید و شد در زمین ناپدید،
کس اندر جهان این شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش بروست، غمی گشت و از هر سوی چاره جست. سرانجام و ببرید هر دو ز کیفت، سزد گر بمانی از این در شگفت. چو شاخ درخت آن دو مار سیاه، برآمد دگر باره از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند. ز هر گونه نیرنگ ها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. بسان پزشک پس ابلیس تفت، به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت کین بودنی کار بود، بمان تا چی ماند نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده بخورد، نشاید جز این چاره نیز کرد. بجز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگر نره دیو اندرین جستجو، چی جست و چی دید اندرین گفتگو. دوای تو جز مغز آدم چونست، بر این درد و درمان بباید گریست. بر روز دو کس بایدت کشت زود، پس از مغز سرشان بباید درود. مگر تا یک چاره سازد نهان، که پردخته ماند ز مردم جهان. تباه شدن روزگار جمشید. از آن پس برآمد از ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ جوش. سیه گشت رخشنده روزی سفید، گسیستند پیوند از جمشید. برو تیره شد فره ایزدی، به کژی گرانود و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یک نامدار ز هر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند که آنجا یک مهتر است، پر از هول شاه اژدها پرور است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یکسر به ضحاک روی. به شاهی برو آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. کی اژدها فش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکر، گزین کرد گردان هر کشور. سوی تخت جمشید بنهاد روی، چو انگشتری کرد گیتی بروی. چو جمشید را بخت شد کندرو، به تنگ آوریدش جهاندار نو. برفت و بدو داد تخت و کلاه، بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه. نهان گشت و گیتی برو شد سیاه، سپردت به ضحاک تخت و کلاه. چو 100 سالش اندر جهان کس ندید، ز چشم همه مردمان ناپدید. 100 سال روز به دریای چین، پدید آمد آن شاه ناپاک دین. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش زمان درنگ. به اره مرو را بدو نیم کرد، جهان را از او پاک به ایم کرد. نهان بود چند از دمی اژدها، به فرجام هم زو نیامد رها. شد آن تخت شاهی و آن دستگاه، زمانه ربودش چو بیجود و کاه. از او بیش بر تخت شاهی کی بود، از آن رنج بردن چه آمدش سود. گذشته بر او سالیان 700، پدید آوریدش بس نیک و بد. چی باید همه زندگانی دراز، که گیتی
نخواهد کشادنت راز. همه پروراند به شهد و نوش، جز آواز نرمت نآید به گوش. یکایک چو گویی که گسترد و مهر، که خواهد نمودن به من مهر چه. همه شاد باشی و شادی بدوی، همه راضی شد برکشادی بدوی. یکی نغز بازی برون آورد، به دلت اندرون از درد خون آورد. دلم سیر شد زین سرای سپنج، خدایا مرا زود برهان ز رنج.